नमस्कार, जय जगन्नाथ। शिक्षा गुरु चैनल को आपण मानक ढेर सारा स्वागत। आशा करी आपण माने समस्ते बहुत भलरे थिबे। आसंता काली हम आलोचना करिथिले कारक विभक्ति उपरे। जो मानकर किछि बिना डाउट अछि तो आपण माने मते कमेंट माध्यम रे जणाई पारिबे। आज हम आलोचना करिबा वाक्य विचार। तो चलंतु स्टार्ट करिबा वाक्य विचार। तो आम काली पढ़ी कारक आ विभक्ति जहाँ भी किसी बुझे। तो आज आम बुझेगा वाक्य विचार वाक्य कौन तो से विषय आलोचना करवा। प्रथम देखा वाक्य क्या कहुए। एक बा एकाधिक पद मिलित हुई मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश कले ताहाको वाक्य बोली कहुए। एक बा एकाधिक पद मिलित हुई मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश कले ताहाको वाक्य बोली कहि थाउ। किछिटा पद मिसी कौन अर्थ को जदि से प्रकाश करुची से वाक्यटा जदि कौन अर्थ को प्रकाश करुची ताहाको आमे वाक्य बोली कहिबा बा सार्थक उक्ति को वाक्य बोली कहिबा। तार गोटे उदाहरण नबा। महात्मा गांधी सर्वदा सत्य कहूथिले। ताले आगे पद रहिला महात्मा गांधी गोटे पद, सर्वदा गोटे पद, सत्य गोटे पद, कहूथिले मध्य गोटे पद। तेणु ये जो पद मानकर मिलित हुई मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश करुची। ए पद ए पद ए पद ए पद मिसिकी महात्मा गांधी सर्वदा सत्य कहूथिले यह गोटे अर्थ को बुझाऊची। तेणु यह आम कह गोटे वाक्य। यहाँ गोटे संपूर्ण रूपे गोटे वाक्य को बुझेला। ताहले वाक्य होची एक बा एकाधिक पद मिलित हुई मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश कले ताहाको आमे वाक्य बोली कहि थाउ। पद मिलित हुई जदि संपूर्ण गोटे अर्थ को प्रकाश करुची तेणु यहाँ आमे वाक्य बोली कहबा। महात्मा गांधी सर्वदा सत्य कहूथिले यह गोटे वाक्य। तो वाक्य जदि आमे बुझिले कि एक बा एकाधिक पद मिलित हुई कि गोटे संपूर्ण अर्थ को प्रकाश कला ताहले वाक्यर लक्षण कौन नहीं जानिबा दरकार। ताहले चलो बुझिबा कि वाक्यर लक्षणटा कौन। ताहले हमें जानिले वाक्य कौन तार उदाहरण भी देखिले। एबे जानिबा कि वाक्यर लक्षण। वाक्यर केतोटी लक्षण थाए बा की लक्षण थाए। तो गोटे सार्थक वाक्य हेबा पई गोटे कंप्लीट वाक्य होबा पई जो कहिला में वाक्य पद मानकर मिलित हुई कोनोसी मनर अर्थर भाव को प्रकाश कले ताहाको वाक्य कहबा। तो से कहला कि गोटे वाक्य होबा पई ना तीनोटी लक्षण थाए। ताहले से लक्षण कौन कौन। प्रथम लक्षण होची कौन ना योग्यता। वाक्य रे गोटे सार्थक वाक्य हेबा पई योग्यता रहिबा दरकार, ठीक रहिबा दरकार गोटे वाक्य। आ गोटे रहिबा दरकार आकांक्षा। प्रथम रहिबा योग्यता, द्वितीय रहिबा आकांक्षा, तृतीय रहिबा आसक्ति, तृतीय रहिबा सत्य। तेणु आमर ये तीनोटी लक्षण दरकार गोटे संपूर्ण वाक्य गठित हेबा पई। योग्यता थिबा दरकार, आकांक्षा थिबा दरकार, आसक्ति थिबा दरकार। तो एबे मन को प्रश्न आसुथिबो कि आमे तो जानले तीनोटी लक्षण अछि। योग्यता केमिति थिबा दरकार ताहा विषय रे ମଧ୍ୟ आलोचना करियो। तो एबे बुझिबा कि योग्यता कोन बा योग्यता गोटे वाक्य केमिति रहिबा दरकार। तो आमे जानिले वाक्य कोन, वाक्यर लक्षण केतोटी, तीनोटी लक्षण जानले योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति। एबे मैं कहली जेमिति कि वाक्य योग्यता कौन बुझा जाए। समस्त मन को प्रश्न कि योग्यता कौन। जेहेतु तार लक्षण अच्छी प्रथम योग्यता तेणु योग्यता कौन। वाक्यर योग्यता कहले कौन बुझा जाए। वाक्य रे व्यवहार करा जाउथिबा पद गुड़िकर पारस्परिक संबंध को योग्यता बोली कहा जाए। ताहले कौन हैला ना वाक्य रे व्यवहार करा जाउथिबा पद जेमति मु कहली महात्मा गांधी सर्वदा सत्य कहूथिले। तो गोटे गोटे पद मिसिकी टोटाल गोटे वाक्य गठित होला। जेमति हम वाक्य बुझिले संपूर्ण मनर भाव माने जेटा हम अर्थ सेटा गोटे महात्मा गांधी सर्वदा सत्य कहूथिले गोटे अर्थ को प्रकाश करूचे। तो से जेमति पद गुड़िके मिसी जो गोटे वाक्य हैला सेमति वाक्य रे व्यवहार करा जाउथिबा पद गुड़िकर पारस्परिक संबंध को योग्यता बोली कहा जाए। पारस्परिक संबंध को
ଯୋଗ୍ୟତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଠି ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବା, ଲେଖିଛି ବାଳକଟି ନିଆଁ ପିଉଛି। ବାଳକଟି ନିଆଁ ପିଉଛି। ଗଛଟି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଦୌଡୁଛି। ଛେଳିଟି ଆକାଶରେ ଉଡୁଛି। ବାଳକଟି ନିଆଁ ପିଉଛି। ଗଛଟି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଦୌଡୁଛି। ଛେଳିଟି ଆକାଶରେ ଉଡୁଛି। ବାଳକ ସହିତ ପିଇବା କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ କି? ସମ୍ବନ୍ଧ ନୁହେଁ। ବାଳକଟି କଣ ନିଆଁ ପିଇବା କଥା କି? ନିଆଁ ଗୋଟେ କଣ ପାନୀୟ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ହଁ ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ବାଳକଟି ପାଣି ପିଉଛି, ତାହେଲେ ବୁଝା ହେଇଥାନ୍ତା, ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଥାନ୍ତା। ଏଠି ହେଲା ବାଳକଟି ନିଆଁ ପିଉଛି। ଗଛଟି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଦୌଡୁଛି। ଗଛ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଦୌଡୁଛି। ଦୌଡ଼ିବା ସହିତ ଗଛର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଲା କି? ଛେଳିଟି ଆକାଶରେ ଉଡୁଛି। ଛେଳିଟି ଆକାଶରେ ଉଡୁଛି, ତେଣୁ ଛେଳି ଆକାଶରେ ଉଡିପାରେ ନାହିଁ, ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଗଲା ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ପଦ ଗୁଡିକ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ବାଳକଟି ପାଣି ପିଉଛି, ତାହେଲେ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ବୁଝାଇଥାନ୍ତା। ଛେଳିଟି ପଡିଆରେ ଚଢୁଛି, ଯଦି ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତାକୁ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ସହିତ ଯୋଗ୍ୟତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ପଦ ଗୁଡିକର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏଥିପ୍ରତି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନୋଟ୍ କରିପାରିବେ। ଭିଡିଓକୁ ପଜ୍ କରିକି ସେମାନେ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ। ତାହେଲେ ବାକ୍ୟରେ ଯୋଉ ଲକ୍ଷଣ ଥିଲା ଯୋଗ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ନେଇକି ମୁଁ କହିଲି, ବାଳକଟି ନିଆଁ ପିଉଛି। ବାଳକର ନିଆଁ ପିଇବା ହଉଛି ତାର ଯୋଗ୍ୟତା ନୁହେଁ, ତେଣୁ ତାହା ଏକ ଯୋଗ୍ୟତା ବାକ୍ୟ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷଣ ଥିଲା କଣ ନା ଆକାଂକ୍ଷା। ବାକ୍ୟର ଆକାଂକ୍ଷା ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷଣ ଥିଲା ବାକ୍ୟର ଆକାଂକ୍ଷା। ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦ ଗୁଡିକର ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ତାହାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦ ଗୁଡିକର ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ତାହାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ନା ଆକାଂକ୍ଷା ବୋଲି କହିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଆର ଉଦାହରଣ ନେଇକି ଜାଣିପାରିବା। ମୁଁ କହିଛି ପଦ ଗୁଡିକ ମିଶିକି ଆମେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। 25ଟା ପଦ ମିଶିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରୁଛେ। ତେଣୁ ସେ କହିଲା ଯଦି ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦ ଗୁଡିକର ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ, ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେଲେ ଆରାମସେ ବୁଝିଯିବା। ତେଣୁ ଉଦାହରଣ ଲେଖିଲେ ମଦନ ସହିତ ଆର କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲା କି? କଲା ନାହିଁ। ମଦନ ସହିତ ଇଏ ଗୋଟେ ପଦ, ଇଏ ଗୋଟେ ପଦ, ଆଡ଼ିକି ଆଉ କୌଣସି ପଦ ନାହିଁ। ସେ କହିଲା ଗୋଟିଏ ପଦ ଯଦି ଅନ୍ୟ ପଦ ଗୁଡିକର ଅର୍ଥବୋଧକତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବ, ଏହି ପଦ ଶେଷ ହବା ପାଇଁ ବା ଆର ଯୋଉ ପଦ ଗୁଡିକ ମିଶିଲେ ଗୋଟେ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝେଇବ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ପିଲାଟି ପାଣି ପିଉଛି, ଗୋଟେ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝେଇଲା। ସେମିତି ଯଦି ମଦନ ସହିତ ଆମେ ଯଦି ଆଉ କିଛିଟା ପଦକୁ ମିଶେଇଲେ ଯଦି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବ, ସେ ଲେଖିଲା ଅର୍ଥବୋଧକତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଯଦି ଇଏ କଣ କରିଛି? ଏ ପଦ ମିଶିକି ଅର୍ଥବୋଧକତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଯଦି ଆ ସହିତ ଆଉ କୌଣସି ପଦ ମିଶିଯିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ହେଇଯିବ। ଅପେକ୍ଷା କଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ଆକାଂକ୍ଷା ବୋଲି କହିବା। ତାହେଲେ ଏଠି ଯଦି ମୁଁ ଲେଖିବି କି ମଦନ ସହିତ ତା ବାପା ଆସିବେ, ମଦନ ସହିତ ତା ବାପା ଆସିବେ, ତାହେଲେ ଏହା ଗୋଟେ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝେଇଲା। ମଦନ ସହିତ ତା ବାପା ଆସିବେ, ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଥିଲା ମଦନ ସହିତ ଥିଲା, କୌଣସି ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଥିଲା। ମଦନ ସହିତ କଣ? ମୁଁ ଏ ଲେଖିଲି ମଦନ ସହିତ ତା ବାପା ଆସିବେ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝେଇଲା। ତେଣୁ ଆକାଂକ୍ଷା ହେଲା ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପଦ ଯଦି ଅନ୍ୟ ପଦ ଗୁଡିକର ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା ବୋଲି କହିବା। ତାହେଲେ ଯୋଗ୍ୟତା ଜାଣିଲେ କଣ, ଆକାଂକ୍ଷା ଜାଣିଲେ କଣ, ଏବେ ଜାଣିବା ଆସକ୍ତି ବୋଲି କଣ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯୋଗ୍ୟତା କଣ, ଆକାଂକ୍ଷା ବୋଲି କଣ। ଏବେ ଜାଣିବା ନା ଆସକ୍ତି ବୋଲି କଣ, ଯେହେତୁ ତାର ଲକ୍ଷଣ ବାକ୍ୟରେ। ଆସକ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ?
ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପଦ ଯୋଜନା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆସତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପଦ ଯୋଜନା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଆମେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରୁଛେ, ପଦ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମିଳନରେ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଗଠନ ଗୋଟେ କରୁଛେ, ସେଇ ପଦ ମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଯଦି ପଦ ଗୁଡିକ ଠିକ ହେଇକି ଥିବ ତାହେଲେ ତାହାକୁ କହିବା ଆମେ କଣ ନା ଆସତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଲେ ଆରାମସେ ବୁଝିଯିବା। ରାବଣକୁ ସୀତାଙ୍କୁ ରାମ ଲଙ୍କାରୁ କଲେ ଉଦ୍ଧାର ମାରି। ରାବଣକୁ ସୀତାଙ୍କୁ ରାମ ଲଙ୍କାରୁ କଲେ ଉଦ୍ଧାର ମାରି। ଆର କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି କି ଆର କୌଣସି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବା ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି କି ଶବ୍ଦଟି? ଏଇ ଶବ୍ଦଟି ଶୁଣିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି କି? ରାବଣକୁ ସୀତାଙ୍କୁ ରାମ ଲଙ୍କାରୁ କଲେ ଉଦ୍ଧାର ମାରି। ଆର ତ କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଆର ଅର୍ଥ ତମେ କଣ ବୁଝୁଛ? ଯଦି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ ରହିବ ନାହିଁ ତାର ଅର୍ଥ ବି କିଛି ବୁଝା ପଡିବନି, କି ଏହା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଠିକ ଲାଗୁନାହିଁ। ରାମ ରାବଣକୁ ମାରି ଲଙ୍କାରୁ ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ରାମ ରାବଣକୁ ମାରି ଲଙ୍କାରୁ ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଆର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛେ, ବାକ୍ୟର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରତା ବି ରହିଛି, ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। କେମିତି ନା ରାମ ରାବଣକୁ ମାରି ଲଙ୍କାରୁ ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ମାନେ ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୁଝିପାରୁଛେ, ରାମ ରାବଣକୁ ମାରି ଲଙ୍କାରୁ ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। କିନ୍ତୁ ରାବଣକୁ ସୀତାଙ୍କୁ ରାମ ଲଙ୍କାରୁ କଲେ ଉଦ୍ଧାର ମାରି, ଆର କୌଣସି ଅର୍ଥ ଆସୁଛି କି? ଏହା କୌଣସି ଶୁଣିବାକୁ ଠିକ ଲାଗୁଛି କି? ଲାଗୁନାହିଁ। ଖେଳୁଛି ରାମ ବିଲରେ, ଏସବୁ ମାନେ ଏଇ ପଦ ଯୋଉ ମିଶିକି ହେଲା ତିନୋଟି ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ଗଠନ ହେଲା, କିଛି ବୁଝା ପଡୁଛି କି? ରାମ ବିଲରେ ଖେଳୁଛି, ରାମ ପଡିଆରେ ଖେଳୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଆମେ ବୁଝିଲେ କି ରାମ ପଡିଆରେ ଖେଳୁଛି, କି ରାମ ପାଠ ପଢୁଛି। ସେମିତି ରାବଣକୁ ସୀତାଙ୍କୁ ରାମ ଲଙ୍କାରୁ କଲେ ଉଦ୍ଧାର ମାରି, ଆର କୌଣସି ବୁଝା କିଛି ବି ପଡୁନି, କି ବାକ୍ୟ ବି ଠିକ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇନାହିଁ। ରାମ ରାବଣକୁ ମାରି ଲଙ୍କାରୁ ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ଆର ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଆ ସହିତ ପଦ ଯୋଜନା ଯୋଉ ରହିଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ପଦ ରହୁଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ପଦ ରହୁଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ପଦ ରହୁଛି, ଇଏ ପଦ ରହୁଛି, ଇଏ ପଦ ରହୁଛି, ଇଏ ପଦ ରହୁଛି, ଇଏ ପଦ ରହୁଛି। ଏହି ପଦ ମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ କହିବା ଆସତି ବୋଲି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ବି ପଦ, ରାବଣକୁ ବି ପଦ, ସୀତାଙ୍କୁ ବି ପଦ, ରାମ ଲଙ୍କାରୁ ପଦ, ସବୁ ପଦ। କିନ୍ତୁ ଏ ପଦ ମିଶିଲେ, ପଦ ଯୋଜନାରେ ଏ ପଦ ମିଶିଲେ ବି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ହେଲେ ବି କଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବା ସୁନ୍ଦର ହେଉନାହିଁ। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟଟେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁନାହିଁ। ଇଏ ଯୋଉ ସବୁ ପଦ ମିଶିକି ହେଲେ ଇଏ ଶୁଣିବାକୁ ଠିକ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଆକୁ କଣ କହିପାରିବା ନା ଆସତି ବୋଲି କହିପାରିବା। ତାହେଲେ ବାକ୍ୟର ଯୋଉ ତିନୋଟି ଲକ୍ଷଣ ରହିଲା, ଯୋଗ୍ୟତା, ଆକାଂକ୍ଷା, ଆସତି, ଏହି ଯୋଉ ସବୁ ରହିଲା ତାର ଉଦାହରଣ ସହିତ ବୁଝାଇ ଦିଆଗଲା। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ନୋଟ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନୋଟ ମଧ୍ୟ ଆରାମସେ ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ବାକ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ ବି ଜାଣିଲେ, ଯୋଗ୍ୟତା, ଆକାଂକ୍ଷା, ଆସତି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଲେ, କଣ ତାର ସବୁ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ବାକ୍ୟ ପରେ ବାକ୍ୟାଂଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟାଂଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବାକ୍ୟରେ ବୁଝା ପଡୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତୋଟି ପଦକୁ, ପଦ ସଂହତିକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କଣ ହେଲା ଆମେ ଆଉଥରେ ବୁଝିବା। ବାକ୍ୟରେ ବୁଝା ପଡୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତୋଟି ପଦ, କିଛିଟା ପଦ ମିଶିକି ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହଉଛି ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ବାକ୍ୟାଂଶ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଏଇଟା ବି ନହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ବୁଝିବା। ସମାପିତ କ୍ରିୟା ବିହୀନ କେତେକ ପଦ ସମଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶିତ ନହେଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟାଂଶ ବୋଲି କହିବା।
जदि केतोटी पद मिसिकी आम ये फास्ट बुझे कौन ना निर्दिष्ट अंश को निर्दिष्ट केतोटी पद मिसला तो वाक्यांश बोली कहबा। एठी बुझिले कि किछिटा पद जदि मिसुची समष्टितार गोटे अर्थ को प्रकाशित करुछि, किछिटा पद जदि मिसिकी कौनसी एक अर्थ को प्रकाशित करुछि ताहाको मध्यरे वाक्यांश बोली कहबा। जदि किछिटा पद मिसुची आउ पद बाकी से तार रहिला, जदि से किछि न मिसिकी पद न होला, किछिटा पद जदि मिसिकी गोटे अर्थ प्रकाशित करुछि ताहले आमे ताको कोन कहबा वाक्यांश बोली कहबा। गोटे उदाहरण देले आराम से बुझी परिबा। एटी प्रथम उदाहरण आमे नैचे कोन, हरिहर कथा सुनी मा, हरिहर कथा सुनी मा डड डड, हरिहर कथा सुनी एतिकी जाय रख, हरिहर कथा सुनी, हरिहर कथा सुनी मा, हरिहर कथा सुनी मा ये गोटे हैला कोन किछिटा पद मिसी गोटे अर्थ प्रकाशित कले हरिहर कथा सुनी मा। किंतु जदि आडिके आम किछि कोनोसी अर्थ प्रकाशित करू नाही, आमको ते कहला केतेटी पद मिसिकी जदि कोनोसी अर्थ प्रकाशित करूछि किछिटा पद मिसिकी, तेणु आमर ये जो पद ये पद पद ये भी पद ये जो पद मिसिकी जो गोटे वाक्य हैला ये गोटे अर्थ को प्रकाशित कला, आमे हाके कोन कहि परिबा ना वाक्यांश बोली कहि परिबा। किंतु जे आमे अब मिसेवा हरिहर कथा सुनी मा बहुत रागी गले, बहुत रागी गले, ताहले ये गोटे कोन करछि ना संपूर्ण अर्थ को बुझौछि। हरिहर कथा सुनी मा बहुत रागी गले गोटे अर्थ को बुझौछि, एते जे मध्य रहिले भी किछटा अर्थ को बुझौछि हरिहर कथा सुनी मा, तेणु आकु आमे कोन कहिबा ना वाक्यांश बोली कहिबा। आउ गोटे देखिबा एग्जांपल, घंटा बाजिला अथच पिला माने, आमे जानिले घंटा बाजिला एटा गोटे अर्थ को बुझेइला, घंटा बाजिला गोटे अर्थ को हमरा बुझेइला, घंटा बाजिला आमे जानिछे घंटा बाजिला गोटे अर्थ को बुझेइला। अथच पिला माने श्रेणी कक्ष को आसिले नाही, श्रेणी कक्ष को आसिले नाही, ये गोटे कौन है संपूर्ण वाक्य गठन हो गला, ताहले यह गोटे अर्थ को परिप्रकाश कला। घंटा बाजिला मध्य गोटे अर्थ को परिप्रकाश करुछि कि घंटा बाजिला, आमे जानिते कोन ना घंटा बाजिला। एहा पर हब अथच पिला माने श्रेणी कक्ष को आसिले नाही, गोटे संपूर्ण वाक्य को प्रकाशित कला। तेणु एहे जो घंटा बाजिला रहिला पदटा पद मिसिकी जो वाक्य हला गोटे आहाको आमे कोन कहबा ना वाक्यांश बोली कहथाउ। ताले बुझी पालो कि वाक्यांश बोली आमे काहाको कहबा, वाक्य रे बुझा पड़ुतबा निर्दिष्ट अंश। जदि तमर परीक्षा रे बा कोनसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे आसुची ए क्वेश्चन कि वाक्यांश आमे काहाको कहबा, तेणु एई आंसर टा ही लिखिबो वाक्य रे बुझा पड़ुतबा निर्दिष्ट अंश को बा निर्दिष्ट केतोटी पद समष्टिक हम वाक्यांश बोली कहबा। एथिरे तुमको फुल मार्क मिलिबो, फुल मार्क मिलिबो। एटा जेतु बुझिए पे कुहाउचे एटा भी लिखले बेटर, ये प्रथमटा लिखले बेटर। वाक्य रे बुझा पड़ुतबा निर्दिष्ट अंश निर्दिष्ट केतोटी पदर समष्टिक हम वाक्यांश बोली कहथाउ। तेणु आमे जानिले कि घंटा बाजिला गोटे अर्थ को बुझौचे, किछिटा पद मिसी गोटे अर्थ को बुझौचे, तो आमे जानिले कि ताहाको आमे वाक्यांश बोली कहथाउ। तो आमे जेतेबेले वाक्य रे जानिले कि वाक्य काहाको कुहा गला, कि वाक्यर लक्षण कोन कोन रहिला, वाक्यांश कोन, एबे आमे जानिबा खंड वाक्य कोन। खंड वाक्य कोन बा खंड वाक्य काहाको कहिबा, समस्त वाक्यर समापिका क्रिया युक्त अंशटी को आमे खंड वाक्य बोली कहिबा। अर्थात आमे एटा अछि तम मानक बही रे एटा गोटे बुझिबा पई दिया हे जायछि। केतेक पदर समष्टि कर्ता और समापिका क्रिया थाई सुधा पूर्ण मनोभाव प्रकाशित न हेले एवं सेही पद समष्टि गोटे बृहत वाक्य अंश होइतिले आमे भाव खंड वाक्य बोली कहिथाउ। आउ थरा आमे बुझिबा कि केतेक पदर समष्टि रे किछिटा पद समष्टि बा किछिटा पद मिसी करी कर्ता और समापिका क्रिया युक्त होई पूर्ण मनोभाव प्रकाशित न करुथिले, जदि किछिटा पद मिसिकी संपूर्ण अर्थ प्रकाशित करू नथिबो
ଏବଂ ସେହି ପଦ ସମଷ୍ଟି ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ବାକ୍ୟର ଅଂଶ ହୋଇଥିବ। ଗୋଟେ ବଡ ବାକ୍ୟର କିଛିଟା ପଦ ମିଶିକି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟେ ବଡ ବାକ୍ୟ ଆମେ କରୁଛେ। ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଦଶରଥ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା ଥିଲେ, ଏଇ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା କି ରାଜା ଦଶରଥ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା ଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ବାକ୍ୟ ରହିଲା। ଯଦି ଆମେ ସେଇ କିଛିଟା ପଦକୁ ଆମେ ମିଶେଇବା, ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା, ତାପରେ ତା ପାଖକୁ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ, ଆମେ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ, କିଛିଟା ପଦ ମିଶିଲା କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶିତ କଲା ନାହିଁ। ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା କଣ, ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା, ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶିତ କଲା ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ତାକୁ କଣ କହିବା ନା ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା, ବା ତାହାକୁ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ତାହେଲେ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କହିବା ନା କୌଣସି ପଦର ସମଷ୍ଟିରେ କର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଯୁକ୍ତ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶିତ ନ ହେଉଥିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ସେ ବାକ୍ୟଟା ବୃହତ୍ତର ବାକ୍ୟର କିଛିଟା ଅଂଶ ବା କିଛିଟା ପଦ ମିଶିକି ହୋଇଥିବ। ତାହେଲେ ଉଦାହରଣ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଉଦାହରଣ ହଉଛି ଯେଉଁମାନେ ମିଥ୍ୟା କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମିଥ୍ୟା କୁହନ୍ତି ଦର୍ଜ। ତାମାନେ ଆଡିକି ଆଉ ବାକ୍ୟ ଆମର ଅଛି ଆମେ ଜାଣିନାହିଁ। ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିଛେ କି ଯେଉଁମାନେ ମିଥ୍ୟା କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମିଥ୍ୟା କୁହନ୍ତି କିଛିଟା ପଦ ମିଶିକି ଆହାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି କି ପ୍ରକାଶ କରୁନି, କି ଯେଉଁମାନେ ମିଥ୍ୟା କୁହନ୍ତି। ଏପଟେ ଯଦି ଆଉ ହେଇଥାନ୍ତା କି ଯେଉଁମାନେ ମିଥ୍ୟା କୁହନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ରହିଲା କି ଯେଉଁମାନେ ମିଥ୍ୟା କୁହନ୍ତି, ଏଥିରେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶିତ କରୁନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ କହିପାରିବା ନା ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। କଣ କହିବା, ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ। ଏହାକୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ଯେଉଁମାନେ ମିଥ୍ୟା କୁହନ୍ତି, ଆଡିକି ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ମିଥ୍ୟା କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ କୁହାଯାଏ। ହେଇଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ କଣ କରିଥାନ୍ତା ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରୁ ନାହିଁ, କି ଯେଉଁମାନେ ମିଥ୍ୟା କୁହନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆମେ ପଢିଲେ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କହିବା, ବାକ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ କଣ, ବାକ୍ୟାଂଶ କଣ ଏବଂ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କଣ। ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, କିଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ମତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ କି କୋଉଥିରେ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ମତେ ପଚାରି ପାରିବେ। ବହୁତ ସାରା ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ସବଜେକ୍ଟ ଯାହାବି ଆମର ରହୁଛି ସେ ସବୁକୁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି। এই ভিডিওটি ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଦେଖା ହବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ।